السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آغاز میں بات کریں گے اسموگ کے حوالے سے۔ تو پنجاب میں اسموگ کے تدارک کے لیے سافٹ اسموگ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جمعے اور ہفتے کو تعلیمی ادارے جبکہ اتوار کو مارکیٹس مکمل طور پر بند رہیں گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انسداد اسموگ کا اجلاس کے شرکاء کو اسموگ کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کے دوران محکموں کی جانب سے جمعے اور ہفتے کو تمام اسکول، کالج، یونیورسٹیز بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہفتے کو جم، سینما، تھیٹر، فیکٹریاں اور ریسٹورنٹس مکمل بند رہیں گے، جبکہ صرف ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی۔ اتوار کو تمام مارکیٹیں بند رہیں گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ مصنوعی بارش برسانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ 29 نومبر کو لاہور والی سائٹ پہ اگر بادل آئے جو آرٹیفیشل رین کے لیے موزوں ہوئے، سازگار ہوئے، تو ہم کوشش کریں گے کہ آرٹیفیشل رین کریں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے مطابق اتوار کو مال روڈ صبح سے لے کر شام 5 بجے تک صرف موٹر سائیکل سواروں کے لیے کھلے گی۔ اسموگ کی روک تھام کے لیے پنجاب کے 10 اضلاع میں جمعے، ہفتے اور اتوار کو اسکول بند رہیں گے، جبکہ جمعے اور ہفتے کو مارکیٹس 3 بجے کھلیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز جعفر بن یار سے۔ جی جعفر، بتائیے کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کی جو 6 ڈویژن ہے ان میں گجرانوالہ، فیصل آباد، ساہیوال، سرگودا، ان میں اسموگ خطرناک جو حد تک جو بڑھ گئی ہے، اس پر قابو جو ہے پانا وہ مشکل ہو گیا اور صورتحال دن بدن بدتر سی جا رہی ہے۔ اور ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی صدارت میں ایک اہم اجلاس بھی ہوا ہے اور وہ اجلاس صرف اسموگ کے حوالے سے، اور اس میں یہ چیزیں فوکس کی گئی ہیں کہ کس طرح اسموگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ آئندہ ہفتے جو ہے وہ بہت زیادہ خطرہ ہوگا، خاص کر کے لاہور کے لیے۔ یہاں پہلے ہی اسموگ جو ہے وہ بہت پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ جمعے والے دن بھی اسکول بند رہیں گے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یعنی کہ 3 دن اسکول بند رہیں گے۔ اتوار والے دن وزیر اعلیٰ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ بہتر ہوگا کہ تمام مارکیٹیں جو ہیں بند رکھی جائیں۔ اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ ہفتے والے دن مارکیٹیں بند رہیں گی لیکن 3 بجے کھلیں گی، اور ساتھ ان کو تھوڑا سا ریلیکس کر دیا گیا ہے کہ وہ رات لیٹ تک یہ کھول سکتے ہیں تاکہ جو ہے ان کے کاروبار پر بھی اثر نہ ہو، اور اسموگ کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جائیں۔ ساتھ یہ کہا گیا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں، اسکولوں کے بچے ہیں، ان کو الیکٹرانک جو ہے اسکوٹیز وہ دی جائیں گی تاکہ ماحولیات کے حوالے سے جو اہم فیصلے کیے گئے ہیں تو جو ماحول ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے، آلودگی کو کم کیا جا سکے، اور یہ جو فیصلے ہیں کیے گئے ہیں۔ لیکن آپ کو بات بتاتا چلوں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ماسک پہنے، لوگوں کو ماسک تقسیم بھی کیے گئے ہیں، لیکن اس وقت بھی میں لاہور کی مین روڈ پر کھڑا ہوں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر سائیکل والا، گاڑی والے تو چھوڑے، موٹر سائیکل والا جس کے لیے شدید خطرہ ہے، کیونکہ اسموگ جب زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو موٹر سائیکل والے اور پیدل چلنے والے کو زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک بندے نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا۔ اس پر حکومت زور دے رہی ہے، حکومت بات کر رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کچھ کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے بندوبست کیا جا رہا ہے۔ نگران ٹھیک ہے جعفر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو خبر ہے کہ جھوٹ بول کر حکومت تو مل جائے گی لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ سندھ میں کوئلے سے بجلی کی پیداوار ہم نے شروع کی۔ 2017 میں ملک پر تلواروں اور کلہاڑیوں سے وار کیا گیا۔ نواز شریف کی مری میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایسے نہیں ہوگا کہ میں لوگوں کو دھوکہ دے کر ووٹ مانگوں اور حکومت میں آ کر کچھ نہ کروں۔ ہمارے دور کے بعد آنے والا کسی قسم کا دور تھا۔ ملک کا کلچر تباہ ہو گیا، تباہی پھیر دی گئی، مجھے 3 بار حکومت سے فارغ کیا گیا۔ اس طرح گھر نہیں چلتے، ملک کیا چلے گا؟ بلی اکانومی تباہ و برباد، اچھا بلا معاشرہ تباہ و برباد، اچھا بلا ملک تباہ و برباد۔ ڈالر 104 روپے پہ تھا، نواز شریف تھا، سبزیاں 10 روپے کلو ملتی تھی، غریبوں کے گھروں میں چولہا تک بند ہو گیا۔ کس نے اس ملک کو اس حال تک پہنچایا ہے؟ کس نے؟ بڑا ظلم کیا ہے ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ۔ منہ میں رام رام، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام۔ 11,000 میگا واٹ ہم نے اپنے سسٹم میں اضافی اپنے سسٹم میں ڈالا۔
लोड शेडिंग खत्म हो गई। 50 साल से मैं भी सुन रहा था कोयले की कानें हैं, कोयले की कानें हैं, लेकिन जब उसको इस्तेमाल ही नहीं करना तो फायदा क्या। हमने पहली मर्तबा उन कानों को जो है ना, वहाँ कोयले की कान को जाकर उस पर काम शुरू किया, कोयला निकालना शुरू किया और फिर वहाँ पे बिजली का कारखाना लगाया जो आज भी देखे जाके वहाँ कोयले से चल रहा है। और रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाकर महफूज बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि नवाज शरीफ इस मिट्टी का बेटा है, उन्हें 4 साल मुल्क से दूर रहने पर मजबूर किया गया। साल जब ये मुल्क से दूर रहना पड़ा, खुशी से आपको पता है कि जो इस मिट्टी से जिसने जन्म लिया, जिसने इस मिट्टी की खिदमत की, जिसने इस मुल्क को अल्लाह के फजलो करम से रहने वाले वक्त, आने वाले हर वक्त के लिए एटमी ताकत बना के अल्लाह ताला ने ये खिदमत इनसे ली। अगर सही मायनों में पाकिस्तान का कोई लीडर जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो इस मिट्टी का बेटा है तो वो ये हैं। और अभी आपको बताएं कि पीटीआई शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। पीटीआई को 1 साल का मौका दिया गया। इलेक्शन कमीशन का महफूज फैसला सुना दिया गया है। तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई को 20 रोज के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म जारी किया गया, जबकि इंतखाबात ना करवाने की सूरत में इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। इंतखाबात कराकर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराने का भी हुक्म दे दिया गया है। पीटीआई आइन के मुताबिक शफाफ मुनसिफाना इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करा सकी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन काबिल एतराज़ और मुतनासबी है, कबूल नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का महफूज फैसला सुना दिया। फैसला मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने सुनाया, जिसमें कहा गया कि पीटीआई 20 रोज के अंदर इंतखाबात कराकर नताइज 7 रोज के अंदर जमा कराए। अगर पीटीआई 20 रोज के अंदर इलेक्शन कराने में नाकाम रही तो इसे संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। पीटीआई इलेक्शन न कराने पर मजलिस शूरा के इजलास के लिए इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल होगी। और खबर दें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मंगल को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सैफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील मंजूर करते हुए जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया था। सैफर केस जेल ट्रायल खत्म। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को अदालत तलब कर लिया। अदालत ने हुक्म दिया कि चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जज अबुल हसन जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सैफर केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सैफर केस में जेल ट्रायल कलअदम करार दिए जाने के बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ये केस की पहली समाअत थी। बाद में अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत ने पेश करने का हुक्म दे दिया। इंतकाम में अंधे लोग नवाज शरीफ को ताने दे रहे हैं। ताने दिए जाते हैं कि शेर बिल्ली बन गया, कोई कहता है लाडला बन गया, कोई कहता है लाया जा रहा है। जावेद लतीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, नवाज शरीफ ने अमन और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया ताकि मुल्क को खाना जंगी से बचाया जा सके। अगर हम 16 माह की हुकूमत का हिस्सा ना बनते तो हालात कुछ और होते। नवाज शरीफ को ये सवाल करते हैं कि उन्होंने वोट को इज्जत दो पर क्या कंप्रोमाइज कर लिया। जो ये कहते हैं आज हमें ताने देते हैं कि शेर बिल्ली बन गया, कोई कहता है लाडले बन गए, कोई कहता है कि इनको लाया जा रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर नवाज शरीफ के लिए बड़ा आसान था, उसके सामने 16 माह की हुकूमत करने से पहले 2 रास्ते थे, या तो वो उसी हालत में रहने देता पाकिस्तान को, मगर उन्होंने मुल्क को बचाने के लिए 16 माह की हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला महज इसलिए किया कि इस खलीज को कम किया जा सके। आज आइन कानून के मुताबिक अमल ना किया गया, खुदा न खास्ता पाकिस्तान किसी हादसे का शिकार हो सकता है। हमारा मुकाबला सियासी जमातों से नहीं बल्कि मुकाबला महंगाई से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, पीपल्स पार्टी के दौरान हुकूमत में कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया गया। पंजाब के जब भी हुक्मरान इक़्तिदार में आते हैं तो इंतकाम लेते हैं।
ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ جب بھی پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے یا پی ایم ایل این کی حکومت آئی ہے، یا ہم یہ کہیں کہ پنجاب سے جب وزیر اعظم آئے تو انہوں نے ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو فروغ دیا ہے. جب پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ میں ان سب کو رلاؤں گا، ان سب کو جیل میں ڈالوں گا، ان کو جیل میں کیوں گھر سے کھانا ملتا ہے، ان کو جیل میں سہولیات کیوں ملتی ہیں. آج وہی سہولیات چیئرمین پی ٹی آئی اپنے لیے مانگ رہا ہے. جھوٹی ایف آئی آریں جو کہ نارملی ہوتی ہیں پنجاب میں، آپ کو سب کو پتہ ہے. اور جب ہماری 16 مہینے کی حکومت آئی تو پی ایم ایل این کے ہمارے دوستوں نے بھی یہی کام شروع کیا. ہمارا فوکس تھا کہ ہم لوگوں کو سہولیات دیں، ہم لوگوں کی جو مہنگائی، بے روزگاری جو ہے اس سے ان کو نجات دیں. لیکن اس میں بھی یہی چیز پنجاب کی طرف چلتا رہا کہ جی ان کے خلاف ایف آئی آر پولیٹیکل. آج بھی جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہمارا اگر مقابلہ ہے وہ اس مہنگائی کے ساتھ ہے، بے روزگاری کے ساتھ ہے، بدامنی کے ساتھ ہے. یہ اس ملک کی سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپوزیشن ہے جس کو تمام سیاسی پارٹیوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا. خبر شامل کریں گے جرائم کی دنیا سے، جہاں زیر تربیت ڈی ایس پی عمیر طارق باجاری مجرمانہ سرگرمیوں نے سندھ میں پولیس کے نظام پر سوالات کھڑے کر دیے. ذرائع کا کہنا ہے کہ باثر زیر تربیت ڈی ایس پی نے گزری میں پولیس آفس اور ویگو گاڑی پر قبضہ کیا ہوا تھا. اورنگی ٹاؤن واردات کے علاوہ بھی اغوا اور ڈکیتیوں کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. گلشن اقبال میں بھی گھر پر دھاوا بول کر مال لوٹا گیا. شہری منصور شیخ کو 4 روزہ اغوا کر کے رکھا گیا. اونٹ پہاڑ تلے آ گیا. سندھ پولیس کے زیر تربیت ڈی ایس پی عمیر طارق باجاری کا بھانڈا آخرکار پھوٹ گیا. اورنگی ٹاؤن میں گینگ کے ہمراہ ڈکیتی کی واردات ملزم کے گلے کا توق بن گئی. 2:15 بجے کے قریب یہ ہوا ہے. بہت دیر تک وہ لوگ کرتے رہے. 12-15 اس طریقے سے بہت سارے لوگ تھے. سب کو گھیرا ہوا تھا اور سب آرام سے کر کے لے کے گئے سب کچھ. سرکاری ذرائع کے مطابق زیر تربیت ڈی ایس پی عمیر طارق 4 ماہ قبل ساؤتھ زون میں تعینات ہوا. چند روز میں ہی گزری پولیس اسٹیشن میں قائم ایس ڈی پی او درخشاں کے دفتر اور ویگو گاڑی پر قبضہ کر لیا. زیر تربیت ڈی ایس پی عمیر طارق کے 3 ہرکاروں سجاد، وقار شاہ اور دانش تنولی نے بھی ساؤتھ زون میں اندھیر نگری مچا رکھی ہے. اورنگی ڈکیتی میں یہ تینوں ملزمان واردات میں پیش تھے. عمیر طارق نے 24 اکتوبر کی رات گلشن اقبال میں بھی 15 ملزمان کے ہمراہ ڈکیتی کی. گھر کے مالک منصور شیخ کو 50 لاکھ تاوان کے لیے اغوا کیا اور 4 روز یرغمال رکھا. منصور شیخ کا کہنا ہے کہ گھر میں ڈکیتی کے بعد انہیں اغوا کر کے بورڈ بیسن تھانے میں رکھا گیا. تو ہمیں بورڈ بیسن پولیس اسٹیشن کا میں نے بورڈ اس کے اوپر جو ہے لائٹ جل رہی تھی اور وہ میں نے دیکھا بھی ہے. پھر ہمیں وہاں پر تقریباً 1.5 گھنٹے بٹھا کے رکھا فجر کے ٹائم. اس کے بعد جو انہوں نے ہمیں پھر گاڑی میں بٹھایا. ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، آنکھوں پہ پٹیاں، اور پھر ہمیں یہ لے گئے شیرین جنا کالونی. وہاں پر انہوں نے ایک جو ہے بورڈ بیسن پولیس چوکی کے نام سے انہوں نے ایک ٹارچر سیل نما بنایا ہوا جو ان ایکٹیو ہے. ملزم عمیر ایک بااثر شخصیت کا قریبی رشتہ دار بتایا جاتا ہے. اورنگی ٹاؤن واقعے میں ملوث پولیس ڈی ایس پی کو سخت سزا دلوائیں گے. ایس ایس پی کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. نگراں وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کی بول نیوز سے گفتگو. کہا پولیس کی قیادت اچھی ہے اور میں مطمئن ہوں. یہ ہے we must understand ایک انڈیویجول سے آپ پولیس کی ایمانداری ایفیشنسی کو اسیس نہیں کر سکتے. ہر آرگنائزیشن میں کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو آپ کتنا سیریس لیتے ہیں، کتنی فیئر انکوائری کرتے ہیں اور ایک ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں پنشمنٹ کی، تاکہ ٹو ایکٹ ایز اے ڈیٹرنس فار ادر ناٹ ٹو ڈو. دیٹ از مور امپورٹنٹ. جب آپ پولیٹیکل پریشر کے بغیر بلا تفریق اور فیئر ٹرائل کر کے آپ سزا دیتے ہیں، دیٹ از مچ مچ بیٹر. یہی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جی پولیس از ویری پروفیشنل، ہی از پروفیشنلی ویری اپریٹ آفیسر. انہوں نے بہت سخت اس کے اوپر ایکشن لیا. انہوں نے اس آفیسر کو انڈر ٹریننگ ڈی ایس پی کو اریسٹ کر لیا، ایف آئی آر کاٹ دی. اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ آئی ایم شیور اس سے زیادہ بھی اس کے خلاف ایکشن ہوگا، جو ڈپارٹمنٹل ایکشن آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے اندر. اور اس کے بعد پراپر انکوائری ہوگی، جو وہ سزا اس کو علیحدہ میں. خبر شامل کریں گے تربت کے علاقے ہانگ سے، جہاں سی ٹی ڈی نے ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ہے. فائرنگ کے تبادلے میں کالعدم تنظیم کے 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں. ترجمان کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے. ہلاک دہشت گرد فورسز اور عام شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے. مارے گئے دہشت گردوں کی لاشیں منتقل کر دی گئیں. اور خیبر پختونخوا میں دہشت گرد سر اٹھانے لگے ہیں. رزم خیبر اور باجوڑ میں دہشت گردوں نے کارروائیاں کی ہیں. 3 جوانوں سمیت 5 افراد کی جان چلی گئی. رزمک میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے کو دیسی ساختہ ڈیوائس سے نشانہ بنایا گیا. سیکیورٹی فورسز کی ملک کی خاطر قربانیاں.
شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ، 2 جوان شہید لانس نائک احسان بادشاہ کی عمر 33 سال اور تعلق کرک سے تھا، شہید لانس نائک ساجد حسین کی عمر 30 برس اور تعلق کرم سے تھا۔ ضلع خیبر لالا کنڈو چیک پوسٹ پر شرپسندوں کا حملہ، دہشت گردوں کے حملے میں پولیس اہلکار مجیب الرحمان شہید ہو گیا۔ باجوڑ میں 2 بم دھماکے ہوئے، 2 افراد جاں بحق اور 5 شدید زخمی ہو گئے۔ دھماکے پیشتو اور ڈما ڈولا کے علاقے میں ہوئے، ایک جاں بحق شخص کی شناخت عبدالستار کے نام سے ہوئی۔ اور ابھی آپ کو اہم خبر دیں کہ مسلم لیگ نون کی مہم کے آغاز میں تاخیر ہو گئی ہے۔ نواز شریف کی اپیلوں پر زیر سماعت کیسز، تاخیر کی بڑی وجہ ہے۔ ذرائع نون لیگ کے مطابق نواز شریف اور قانونی ٹیم کا فوکس اس وقت کیسز پر مرکوز ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق قائد مسلم لیگ نون گزشتہ 4 روز سے مری اور گلیات میں موجود ہیں۔ اپیلوں پر فیصلے کے بعد بھرپور انتخابی مہم شروع کی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانیں گے فہد چودھری سے۔ جی فہد۔ دیکھیے، مسلم لیگ نون کے کئی سرکردہ رہنماؤں اور کارکنوں کو یہ تشویش لاحق ہے اور یہ کنسرنز انہوں نے کنوے کیے ہیں اپنی پارٹی قیادت کو کہ پیپلز پارٹی جو کہ اس وقت بھرپور طور سے انتخابی مہم چلا رہی ہے، اس کے مقابلے میں نون لیگ کو بھی اپنی انتخابی مہم شروع کرنی چاہیے۔ لیکن پارٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک میاں نواز شریف کی جو اپیلیں زیر سماعت ہیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز کی، ان پر جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک باضابطہ طور پر انتخابی مہم کا آغاز نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی وجہ سے میاں نواز شریف مریم نواز کے ہمراہ گزشتہ 4 روز سے مری اور گلیات میں ہی موجود ہے، اپنی جو رہائش گاہ ہے وہاں پر قیام پذیر ہیں۔ اور سوموار سے ان دونوں کیسوں میں جو اپیلوں کی سماعت ہے اس کو عدالت نے کہا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر چلایا جائے گا۔ تو پارٹی قیادت کو یہ امید ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں جو ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ پتہ لگ جائے گا، اور اس کے بعد باضابطہ طور پر پارلیمانی بورڈز بھی تشکیل دے دیے جائیں گے اور ایک بھرپور قسم کی انتخابی مہم میاں نواز شریف خود شروع کریں گے۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ 4000 سے زائد درخواستیں آئی ہیں پارٹی ٹکٹ کے لیے مسلم لیگ نون کو، اور اگر اس وقت ٹکٹوں کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو خدشہ ہے کہ پارٹی جو ہے وہ اندرونی طور پر بھی اختلافات کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو اس اہم کام کو بھی میاں نواز شریف خود انجام دیں گے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام ٹکٹوں کا فیصلہ میاں صاحب انجام دیں گے۔ نمائندہ اسلام آباد فہد چودھری ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اہم خبر دیں کہ آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اجلاس کی صدارت کی ہے اور سیکریٹری الیکشن کمیشن اور 4 صوبائی الیکشن کمشنرز نے بھی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عقیل احمد سے۔ جی عقیل، بتائیے۔ دیکھیں، بالکل آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں کے لیے آج الیکشن کمیشن میں ایک اہم اجلاس ہوا جس میں انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو اب تک کی تیاریاں ہیں ان پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو بریفنگ دی گئی کہ ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی سماعت مکمل کر لی گئی ہے اور حتمی حلقہ بندیاں جو ہے وہ 30 نومبر کو ان کی اشاعت کر دی جائے گی، جس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابات کی تیاریاں شروع کر دے گا۔ الیکشن کمیشن کو بتایا گیا کہ جو انتخابی فہرستیں ہیں ان کی پرنٹنگ کے لیے نادرا سے مدد دی گئی ہے اور الیکشن شیڈیول کے جاری ہونے تک انتخابی فہرستوں کی جو ہے وہ ان کی پرنٹنگ مکمل کر لی جائے گی۔ انتخابات کے دوران سیکیورٹی کے معاملات کا بھی جائزہ لیا گیا اور الیکشن کمیشن کو بتایا گیا کہ عام انتخابات میں جو ہے وہ سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے پاک فوج کے اہلکاروں کی جو ہے وہ تعیناتی کی جائے گی اور الیکشن کمیشن کی جانب سے باضابطہ طور پر اب عام انتخابات میں پاک فوج کے اہلکاروں کی تعیناتی کی جو ہے منظوری دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاک فوج اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی تعیناتی کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا کہ ایک ہفتے کے اندر پاک جو ہے وہ پولیس اور جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے اہلکاروں کی فہرستیں جو ہے وہ اکٹھی کی جائیں گی۔ تو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو تیاریاں ہیں ان کا جائزہ لیا گیا اور ان پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ جی ٹھیک ہے عقیل، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اب غزہ کی صورتحال کی بات کریں تو اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد کل تک مؤخر کر دیے ہے۔ اسرائیل جمعے سے قبل کسی قیدی کو رہا نہیں کرے گا۔ معاہدہ ہونے کے باوجود جمعرات کو بھی اسرائیلی بمباری جاری رہے گی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ غزہ اور ملحقہ علاقوں میں انسانی ہمدردی کے تحت فوری جنگ بندی کی جائے۔ غزہ میں اسرائیلی صفاقانہ بمباری جاری ہے۔ خان یونس میں بھی 15 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ نصیرات کیمپ پر حملے میں فلسطینی فوٹو جرنلسٹ اپنے خاندان کے متعدد افراد سمیت شہید ہو گئے۔ الشفا اسپتال کے MS طبی عملے سمیت انخلا کے دوران گرفتار کر لیے گئے۔
गजा में सेहूनी मजालिम से शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 15,000 से तजावुज़ कर गई है। शोहदा में 6,000 से ज़ायद बच्चे और 3600 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि 33,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। और नेतन्याहू की सफाकियत में शिद्दत आ गई। मोसाद को दुनिया भर में कहीं भी मौजूद हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने का हुक्म दे दिया। अल-कुद्स ब्रिगेड्स ने गजा में 1 दर्जन से ज़ायद इसराइली टैंकों और फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों की मासूमियत और बेगुनाही को तस्लीम कर लिया गया है। इसराइल की बर्बरियत और सफाकी की दुनिया गवाह बन गई। जगह जगह एहतजाज जारी है। खबर शामिल करेंगे अमेरिका से, जहां मुसलमान दुकानदार को हिरासा करने और तौहीन आमेज जुमले कसने वाले साबिक अमरीकी सदर ओबामा के मुशीर को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूयॉर्क पुलिस ने नफरत अंगेज जुर्म के तहत मुलजिम के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। न्यूयॉर्क पुलिस ने नफरत अंगेज रिमार्क्स और मुसलमान दुकानदार को हिरासा करने पर साबिक अमरीकी आला सरकारी ओहदेदार स्टीवेट सेल्डोविट्स को गिरफ्तार कर लिया। स्टीवेट की इंतहा पसंदाना रिमार्क्स और इस्लामोफोबिया पर मुगालिजात बकने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वो न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में एक मिस्री दुकानदार को फलस्तीनी मामले पर हिरासा कर रहा था। मुलजिम ने न सिर्फ 4,000 फलस्तीनी बच्चों के कत्ल को नाकाफी कहा, बल्कि इस्लाम से मुतालिक तौहीन आमेज कलमात 64 साला मुलजिम के खिलाफ 3 मुकदमात, हिरासगी, दुकानदार को तंग और खौफजदा करना शामिल है। मुलजिम साबिक अमरीकी सदर ओबामा की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल साउथ एशिया डायरेक्टरेट में डिप्टी डायरेक्टर था, जो फलस्तीन और इसराइल से मुतालिक मामूर की निगरान था। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया जा रहा है। हुक्मरान खामोशी से अपने घरों में बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद में स्कूलों के तलबा की फ़लस्तीन की हिमायत में रैली से खिताब में सिराजुल हक का मजीद कहना था कि आज का इज्तिमा जालिमों के लिए मौत का पैगाम है। आज इस्लामाबाद के बच्चे और बच्चियाँ भी जमा हैं। पूरी दुनिया गजा के मामले पर एक है। इस्लामाबाद के बच्चों और बच्चियों का ये अज़ीम शान इज्तिमा अहले फ़लस्तीन के लिए, वहाँ के बच्चों और बच्चों के लिए एक हौसले का पैगाम है। हमारी दुआओं में आप शामिल हैं। हमारी जद्दोजहद का महवर आज़ाद फ़लस्तीन का क़याम है। हम दुश्मन का मुकाबला इकट्ठे करेंगे। हम जुल्म के मुकाबले में मिलकर लड़ेंगे। फैसल मस्जिद के सामने हजारों की तादाद में ये इज्तिमा उन जालिमों के लिए मौत का पैगाम है। हर बाज़मीर इंसान इस वक्त अहले गज़ा के सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन अफसोस उन हुक्मरानों का है, खासकर मुसलमानों हुक्मरानों का। अवाम गज़ा के साथ है और हमारी हुक्मरान खामोश और बुज़दिली बेगैरती का चादर ओढ़कर अपने बंगलों में बैठे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि टैक्स पॉलिसी पर मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ़द अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंच रहा है। वफ़द टैक्स रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए बातचीत करेगा। ज़राए एफ पॉलिसी में तरामीम और रिटेलर्स के लिए इस स्कीम का ढांचा भी तैयार किया जाएगा। मुज़ाकरात का मकसद मज़ीद 10 लाख लोगों को टैक्स नेट में लाकर टैक्स दहंदगान की तादाद 60 लाख तक लाना है। टैक्स पॉलिसी में तरामीम आइंदा बजट में नाफिजुल अमल होंगी। हालत जंग या अमन में शहरियों की मदद करने वाले महकमे की इमारत ज़बों हाली का शिकार है। तफसीलात अता हुसैन की इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर हैं महकमा शहरी दिफा की इमारत के, जहाँ पर दीवारें हों या दरवाजे सभी तबाहाल, जबकि महकमे में अमले की भी कमी है। दफ्तर के अहाते में कचरे का अंबार लगा है, जिसके बायस शदीद ताफुन भी उठ रहा है। डायरेक्टर सिविल डिफेंस सफदर अली कहते हैं कि महकमे की तमाम तर सूरत हाल से मुतालिका डिपार्टमेंट को आगाह किया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मेजर रिपेयर के लिए लिखा भी है, तो इंशाल्लाह होपफुली हम लोगों को मिल जाएगी कुछ अमाउंट, तो मेजर रिपेयर भी कराएंगे। बाकी ये रहा आपका वो कि स्टाफ यहाँ कम है। हाँ, बेसिकली कम है। 20-30 साल से यहाँ थोड़ी सी अपॉइंटमेंट नहीं हुई। 1951 में महकमा शहरी दिफा का क़याम अमल में लाया गया, जिसका मकसद शहरी और सरकारी इदारों के मुलाजमीन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद, बम डिस्पोजल, निशानाबाजी और आग पर काबू पाने की तरबियत दी जाती थी। लेकिन दौर हाजिर में इसका रुझान ख़त्म हो चुका है। साबिक डायरेक्टर सिविल डिफेंस आरिफ मोइन कहते हैं कि शहरी दिफा की तरबियत न सिर्फ जंगी सूरत हाल से निमटने के लिए लाजमी है, बल्कि ज़माने अमन में इसकी अहमियत बढ़ जाती है। दौरान जंग या
अमन के हालात में जो नेचुरल क्लाइमेटिस आ जाती हैं, चाहे वो ज़लज़ले की सूरत में हो, चाहे सैलाब की सूरत में हो, या कोई और सूरत साइक्लोन वगैरह, तो उसमें जो है शहरियों की मदद करना और उनको जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, ये ज़्यादा का बेसिकली काम है। मौजूदा हालात के तनाजुर में शहरी दिफा के फ़रोग़ के लिए तवील हिकमत अमली वज़ा करनी होगी ताकि हर पाकिस्तानी किसी भी किस्म के हंगामी हालात से निमटने की सलाहियत रखता हो। हालत जंग हो या फिर हालत अमन या किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने वाला महकमा खुद हुकूमत की तवज्जो का मुंतज़िर है। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा अता हुसैन, बोल न्यूज़, कराची। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। कम उम्र बच्चों के साथ उन्हें गाड़ी देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाए गए। कम उम्र ड्राइविंग पर 3,345, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 1,670 मुकदमा दर्ज, जबकि 9 रोज़ में 3,345 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गाड़ियां थानों में बंद हैं। इसी हवाले से जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम से। जी खुर्रम। DHA फेज 7 हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुतहरिक हुई और अब कम उम्र ड्राइवर के ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं और बगैर लाइसेंस जो सफ़र कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो है मुकदमात दर्ज करवाए जा रहे हैं। और अब तक जब से ये क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ है 3,345 मुकदमात जो है वो कम उम्र ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ दर्ज किए जा चुके हैं। और इस वक्त हम लाहौर की मेन शराह जेल रोड पर मौजूद हैं और मेरे साथ इंचार्ज सेक्टर दूध हैं। जैसे अब इम्प्लीमेंट हो रहा है, FIR दर्ज हो रही हैं, तो उसमें काफ़ी बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है, पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। इंशाल्लाह ताला ये ख़त्म हो जाएगा अल्लाह ने चाहा। जी अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो एरिया है उसके अंदर अभी तक तकरीबन 30 के करीब FIR दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें 14 के करीब अंडर एज के ऊपर जो गाड़ियाँ वगैरह चला रहे थे उनके ऊपर हमने FIR दर्ज की हैं। रैत तो इसके ऊपर नहीं ना, इसके ऊपर तो रैत है ही नहीं। किसी की जान को बचाना तो वैसे ही बहुत बड़ी इबादत है, तो ये तो रियायत नहीं, हम तो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। यकीनन खुश आइंद बात है और इसी तरह बच्चे भी महफूज रह सकेंगे और जो शहरी लाखों की तादाद में शहरी जो सफ़र कर रहे हैं वो भी कई हादसात से जो है वो बच सकेंगे। ये मुहिम इसी तरह जो है वो जारी रहेगी जब तक कम उम्र ड्राइवर्स का खात्मा नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। तो उधर सिटी ट्रैफिक पुलिस इस फैसलाबाद की कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ सुस्त रवि का शिकार हो गई हैं। शहर की सड़कों पर एक बार फिर कम उम्र ड्राइवर्स नजर आने लगे। ट्रैफिक पुलिस इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है, जानते हैं फैसलाबाद से अवैस सत्तार से। जी अवैस बताइए। जी बिल्कुल, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मकसूद अहमद लोन की अदम दिलचस्पी की वजह से चंद रोज़ कबल शुरू की जाने वाली कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ मुहिम भी अब सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है। शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये जो छोटी उम्र के बच्चे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हादसा करते हैं। ठीक है, इनके वालिदैन को चाहिए कि इनके ऊपर एहतियात करें। ठीक है, तो ये छोटे बच्चे का कंट्रोल नहीं करते, बहुत कम होती है कार्रवाई। हाँ जी, ट्रैफिक पुलिस जो है ना वो हेलमेट बेचने पे लगी हुई है, तो ये जो छोटे बच्चे हैं इनकी तरफ कंट्रोल नहीं कर रही है अभी ट्रैफिक पुलिस। जी बिल्कुल, शहरी भी ये शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ हेलमेट बेचने पे लगी नज़र आ रही है। हर चौक में उन्होंने अपना स्टॉल्स लगाए हुए हैं हेलमेट के। कम उम्र ड्राइवर्स इनके खिलाफ लाजमी कार्रवाई होनी चाहिए और उसमें इनको मज़ीद तेज़ किया। और 11,000 टन का LPG गैस का जहाज़ कराची पहुंच गया। ताहम कुदरती गैस ज़खायर में मुसलसल कमी के बायस दरामदी गैस का इस्तेमाल बढ़ गया है। इस साल सर्दियों में गैस सप्लाई की क्या सूरत हाल होगी, बता रही हैं कफील अहमद। इस मरतबा सर्दियों में गैस की शदीद किल्लत शहरियों के लिए परेशानी का बायस होगी। सर्दियों में LPG गैस की तलब 6,000 टन यौमियत तक पहुँचने का इम्कान है। इस वक्त 1,800 टन मकामी जबकि बकाया दरामदी गैस पर इन्हिसार किया जा रहा है। पाकिस्तान LPG एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन मोहम्मद अली हैदर कहते हैं इस वक्त 75% ज़रूरियात LPG से पूरी हो रही हैं। LCs खुलने में ताहाल मसाइल दरपेश हैं। LCs की जो खुलने का जो अमल है वो काफ़ी इस वक्त स्टेट बैंक की तरफ से काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। SSGC जैसे पब्लिक लिस्टेड कंपनी को भी मुश्किलात का सामना है, जिनको सरकार ने मैंडेटरी आइटम्स में की लिस्ट में रखा हुआ है। शहरी कहते हैं लाइनों में गैस आती नहीं लेकिन बिल ज़रूर आते हैं। LPG गैस के इस्तेमाल से जेब पर मज़ीद बोझ पड़ गया है। अभी तो सर्दी आने वाली है, अभी तकरीबन दिन में होता भी नहीं, रात में तकरीबन दोपहर में थोड़ा एक घंटा आधे के लिए आ जाता है, बाकी गैस बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। LPG इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया है कि LPG गैस के इस्तेमाल के लिए ओगरा के मुतय्यन करदा सिलेंडर के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। गैस के मौजूदा ज़खायर में हर साल कमी देखी जा रही है। यही वजूहत है कि LPG गैस पर इन्हिसार बढ़ता जा रहा है।
माहिरीन कहते हैं कि 10 दिसंबर के बाद LPG गैस के 2 मजीद जहाज मंगवाने पड़ेंगे। कैमरामैन कैसर हबीब के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां PCB ने बाबर आजम, सरफराज अहमद और उस्मान कादिर को इमामुल हक की शादी की तक़रीबात में शिरकत की इजाज़त दे दी है। तीनों क्रिकेटर्स कल कैंप में प्रैक्टिस के लिए मौजूद होंगे। दूसरी जानिब बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पिंडी में होने वाले तरबियती कैंप में 3 बॉलर्स समीन गुल, अली शफीक और मोहम्मद अली को शामिल कर लिया है। अनफिट फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी को रिहैब के लिए नेशनल क्रिकेट अकेडमी भेजने का फैसला किया गया है। और भारतीय पुलिस मुल्क के लिए मजीद जिल्लत और रुसवाई का सबब बन गई। वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए क्रिकेट फैंस ने हज़ारों के टिकट्स लाखों में खरीदे। अहमदाबाद स्टेडियम पर सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस और इंतजामिया ने बहती गंगा में खूब हाथ धोए। गठजोड़ करके 500 से 2000 रुपए में लोगों को स्टेडियम में एंट्री दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खबर है अफगानिस्तान से, जहां हुकूमती निज़ाम बदनज़मी का शिकार है। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से अफगानिस्तान इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों में सरे फहरिस्त है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अफगानिस्तान में औरतों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों में तशवीशनाक हद तक बतदरीज इजाफा हुआ है। और अभी आपको अहम खबर दें कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी गई है। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी ने फैसला जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक लागू रहेगा। मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक सईद से। जी मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट जो है वो पैसे फी यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दी गई है। अब वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने जो है वो इजाफी सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक लागू रहेगा। इजाफी सरचार्ज के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर 24.50 करोड़ से ज्यादा का जो है इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा अथॉरिटी ने मंजूरी के बाद फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से सरचार्ज आयद करने के लिए जल्द हतमी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जी ठीक है मलिक सईद, आपका बहुत शुक्रिया। और सर्द मौसम में मछली खाने का अपना ही मज़ा है। शहरी रसूल बैराज से मछली पकड़ते हैं और देसी मसालों से मछली तैयार भी करवाते हैं। दरिया किनारे पानी की मौजों सर्द मौसम में गरम गरम ताज़ा मछली से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मंडी बहाउद्दीन से देखते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ ज़हीर सियाल की इस रिपोर्ट में। गर्मा गर्म मछली से मौसम सरमा का मजा दुबाला हो जाता है। सर्द मौसम में शहरी ताज़ा मछली खाना बेहद पसंद करते हैं। जेड़ा भी आवेगा इंशाल्लाह मछली खाने का उसमें मजा आएगा। ताज़ा मछली मिलेगी और जिंदा मछली मिलेगी। मंडी बहाउद्दीन में रसूल बैराज पर चटपटे मसालों से तैयार मछली इतनी लजीज होती है कि लोग दूर दूर से खाने चले आते हैं। रसूल बैराज की मछली पूरे पंजाब दे विच मशहूर है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। इस दरिया दे विच मुख्तलिफ किस्मां दी मुख्तलिफ नस्लों की मच्छी जिहड़ी है वो मौजूद है। तलने के अलावा मछली का बारबेक्यू भी किया जाता है। ये ग्रिल पर भी पकाई जाती है। जिले भर में फरोख्त होने वाली ज्यादातर मछलियाँ दरियाए जहलम रसूल बैराज से लाई जाती है। इसका जायका सबको खूब भाता है। सर्द मौसम में मछली की मांग में इजाफा हो जाता है। सर्द मौसम की शिद्दत के बायस जहाँ ताज़ा काली मछली का कारोबार आरूज पर होता है, वहीं पर दरियाई मछली की खरीद फरोख्त में भी इजाफा हो जाता है। सर्द मौसम में मछली खाने से न सिर्फ जिस्म को हरारत मिलती है बल्कि इंसानी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। कैमरा टीम के साथ ज़हीर सियाल, बोल न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।